رمضان نگہبان پیکج تیار، 42 لاکھ خاندانوں اور 1 کروڑ افراد کے لیے 47 ارب روپے کا خطیر ریلیف۔ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ رمضان پیکج کے حوالے سے وہ خوشخبری بھی آ چکی ہے جس کا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے، کیونکہ حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کے ذریعے امداد کی تقسیم کا عمل بھی شروع ہو رہا ہے۔ اب آپ کو رمضان پیکج کے ذریعے نگہبان کارڈز بھی ملیں گے اور کچھ لوگوں کے اکاؤنٹس میں بھی یہ پیسے آئیں گے، جس طرح ایزی پیسہ، جیز کیش کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے آپ کے انہی اکاؤنٹس میں بھی رمضان پیکج کے 10-10 ہزار روپے بھیجے جائیں گے، اور جو لوگ ان رمضان پیکجز میں اہل ہو رہے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر حکومت کی جانب سے میسجز بھی ملنا شروع ہو رہے ہیں۔ یہ میسج آپ کو 80-70 سے بھی آئیں گے، 81-71 سے بھی آئیں گے، اور 99-99 کے کوڈ کے ذریعے بھی آپ کو یہ میسج حکومت کی جانب سے بھیجے جائیں گے، یعنی کہ آپ لوگوں کو انہی کوڈز کے ذریعے رمضان پیکجز میں اہل کیا جائے گا۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک رمضان پیکج کے لیے کوئی رجسٹریشن نہیں کروائی، وہ لوگ کیسے رجسٹر ہو سکتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو رمضان پیکج میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے، اور اپلائی کرنے کے بعد کا کیا پروسیس ہوگا، یعنی کہ آپ کو امداد کب اور کیسے ملے گی، تو یہ مکمل پروسیس آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے مکمل طور پر غور سے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ بھی اپنے گھرانے کے لیے رمضان پیکج کے ذریعے 10-10 ہزار روپے کی 2 قسطیں بھی حاصل کر سکیں، اور جو لوگ ان رمضان پیکجز کے ذریعے کیش کی صورت میں امداد حاصل کر لیں گے ان کو حکومت کی جانب سے راشن کا پیکج بھی دیا جائے گا، یعنی کہ راشن کی صورت میں بھی ان کو امداد ملے گی۔ اور یہ رمضان پیکجز پورے پاکستان کی عوام کے لیے ہیں، یعنی کہ رمضان پیکج کی جو 10-10 ہزار روپے کی 2 قسطیں آپ سب کو ملنی ہیں، تو یہ صوبہ پنجاب میں بھی ملیں گی، صوبہ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی جاری کی جائیں گی، یعنی کہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے یہ رمضان پیکجز ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک صوبے میں رمضان پیکج چلے گا، بلکہ پورے پاکستان کی عوام کے لیے رمضان پیکج کی امداد اس بار برابر ہوگی، لیکن ہر صوبے میں جو رمضان پیکجز شروع کیے گئے ہیں وہاں پر امداد لینے کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے، یعنی کہ صوبہ پنجاب میں آپ کو نگہبان کارڈ جاری کیے جائیں گے۔ یہ نگہبان کارڈ جن لوگوں کو ملے گا ان کو 10 ہزار روپے کی امداد اسی نگہبان کارڈ کے ذریعے جاری کی جائے گی، جس طرح پچھلے سال آپ کو 10 ہزار روپے کے چیک ملے تھے، اور اسی چیک کے ذریعے آپ سب لوگوں نے اپنے 10-10 ہزار روپے نکلوائے تھے۔ اور اس کے علاوہ صوبہ سندھ میں جو رمضان پیکج کی امداد ہوگی یہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹ سسٹم کے تحت جاری کی جائے گی، اور اس کے علاوہ جو KPK کی عوام ہے وہاں پر رمضان پیکج کی امداد اکاؤنٹس میں منتقل ہوگی، یعنی کہ جس طرح ایزی پیسہ، جیز کیش کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں اسی طرح اکاؤنٹ میں آپ کو پیسے دیے جائیں گے۔ لہٰذا آپ کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہے تو آپ نے اس ویڈیو میں بتائی گی تمام تر معلومات کو غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری معلومات آپ کے لیے ہیں اور یہ امداد بھی آپ لوگوں کے لیے ہی جاری کی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ ان رمضان پیکجز میں اہل ہو کر 10-10 ہزار روپے کی قسطیں لینا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کے کامنٹ میں یس لازمی لکھیں۔ جی تو مکمل تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے کہ اگر آپ لوگ امدادی پیکجز کے حوالے سے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اس یوٹیوب چینل سچ فار یو کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو بھی حکومتی امدادی پروگراموں کے حوالے سے اتھینٹک معلومات ملتی رہیں۔ جی تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ رمضان پیکج کے کتنے امدادی پروگرام ہیں اور ان پروگراموں سے کون کون سے صوبے کی عوام کو کتنی امداد جاری کی جائے گی۔ تو ان امدادی پیکجز میں سب سے پہلے نمبر پر شہباز حکومت کی جانب سے پورے پاکستان کی عوام کے لیے ایک رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت پورے پاکستان میں سے تقریباً 60 سے 70 لاکھ گھرانوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ان تمام گھرانوں کو 8 سے 10 ہزار روپے تک کی امداد فی گھرانہ جاری کی جا رہی ہے۔ تو اس پیکج کے حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتے ہیں اور اس کی رجسٹریشن اور اس کا مکمل پروسیس بھی آپ کو ابھی بتاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رمضان پیکج کے اس پروگرام کے علاوہ ہر صوبے کی حکومت نے اپنے صوبے کی عوام کو رمضان پیکج کے ذریعے امداد پہنچانے کے لیے علیحدہ امدادی پیکج شروع کیے ہیں۔ تو آپ کو پہلے نمبر پر یہ بتانا چاہیں گے کہ صوبہ پنجاب کی عوام کے لیے بھی رمضان پیکج علیحدہ طور پر شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت صوبہ پنجاب میں 10-10 ہزار روپے ملیں گے۔ صوبہ سندھ میں بھی علیحدہ رمضان پیکج ہے، وہاں پر بھی مستحق لوگوں کو 5 سے 10 ہزار روپے تک کی امداد فی گھرانہ جاری کی جا رہی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 12 ہزار روپے کی امداد فی گھرانہ جاری کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ صوبہ بلوچستان میں بھی راشن کی صورت میں یا پھر 5 ہزار روپے کی امداد فی گھرانہ جاری کی جائے گی۔ تو یہ امدادی پیکجز مختلف ہیں اور ان تمام پیکجز کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر
हम आपको शहबाज हुकूमत की जानिब से जो रमज़ान पैकेज शुरू किया गया है इसके हवाले से अपडेट करना चाहेंगे। तो अब आप लोगों ने मालूमात को ज़रा गौर से सुनना और समझना है। तो इस रमज़ान पैकेज के लिए हुकूमत की जानिब से जो बजट मंजूर किया गया है इसमें पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से पिछले साल इस पैकेज के ज़रिए 40 लाख घरानों को 5-5 हज़ार रुपये मिले थे, लेकिन इस बार इस पैकेज के ज़रिए 60 से 70 लाख घरानों को 8-8, 10-10 हज़ार रुपये फ़ी घराना दिए जाएंगे। यानी कि पिछले साल की निस्बत इमदाद भी इजाफी है और साथ में पिछले साल की निस्बत ज़्यादा लोग इसमें सिलेक्ट किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप सब लोगों से एक छोटा सा सवाल भी करेंगे कि क्या आपको पिछले साल ये 5,000 मिला था? तो अगर हाँ आपको 5,000 मिला था, आपने इस वीडियो के कमेंट्स में 5,000 लाजमी लिखना है। अगर पिछले साल आपको ये इमदाद नहीं मिली थी तो फिर आपने इस वीडियो के कमेंट्स में ये लिखना है कि हमें कुछ नहीं मिला या फिर नो लिख देना है। तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस इमदाद को कैसे हासिल करना है, इसमें कैसे रजिस्टर होना है। तो इस हवाले से ज़रा गौर से सुन लीजिए कि सबसे पहले नंबर पर इस रमज़ान पैकेज के लिए हुकूमत की जानिब से जो शार्ट कोड जारी किए गए हैं वो एक 8171 है और दूसरा 9999 का कोड है। इन्हीं शार्ट कोड्स के ज़रिए आप लोगों को इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा। यानी कि जो लोग इस रमज़ान पैकेज से इमदाद हासिल करने के मुस्तहिक होंगे उनको अहलियत के मैसेज इन्हीं कोड्स के ज़रिए जारी किए जाएंगे। लिहाजा अगर आप लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल होना चाहते हैं तो आपने 8171 या 9999 से आने वाले मैसेज पर नज़र रखनी है। अगर आपको इन कोड्स के ज़रिए रमज़ान पैकेज का मैसेज आ जाता है तो फिर आपको रमज़ान पैकेज की ये इमदाद आसानी से मिल जाएगी। और अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज के लिए जो बुनियादी तौर पर सर्वे इस्तेमाल किया गया है, यानी कि किस सर्वे से हुकूमत ने डेटा लिया है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि इस रमज़ान पैकेज के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल किया जाता है और इस बार भी इसके लिए बेनज़ीर प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल किया गया है। और काफ़ी सारे लोग इस हवाले से परेशान हैं कि हमें बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते, तो क्या हमें ये रमज़ान पैकेज नहीं मिलेगा? तो आप लोगों की ये परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं उनको भी ये रमज़ान पैकेज मिलेगा और जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते, उनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सिंपल सर्वे हो चुका है, उनको भी रमज़ान पैकेज की इमदाद मिल जाएगी। क्योंकि बेनज़ीर प्रोग्राम की पॉलिसी अलहदा है और इस रमज़ान पैकेज की पॉलिसी अलहदा है। रमज़ान पैकेज और बेनज़ीर प्रोग्राम का ताल्लुक कुछ इस तरह से है कि हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के लिए सिर्फ अवाम का डेटा बेनज़ीर प्रोग्राम से इस्तेमाल किया है। बाकी इस चीज़ से रमज़ान पैकेज का कोई ताल्लुक नहीं कि जो बेनज़ीर प्रोग्राम से अहल हैं या ना अहल हैं उन सबको पैसे मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी आ चुकी है कि जिनका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं होगा उनको रमज़ान पैकेज में रजिस्ट्रेशन के लिए एक शार्ट कोड जारी किया जाएगा। उस शार्ट कोड के ज़रिए भी वो लोग अहल हो सकेंगे। तो इसके लिए यकीनन 8171 या 9999 वाले शार्ट कोड जारी होंगे। तो जो कोड भी जारी होगा वो कोड हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा कोड जारी होता है तो वो सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सर्च फॉर यू के ऊपर बता दिया जाएगा। तो इसके लिए अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के निशान को आल पर लाजमी सिलेक्ट किया करें। तो जी हाँ नाजरीन, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल हो जाएंगे उनके लिए इस बार बड़ी खुशखबरी है कि उनको रमज़ान पैकेज वाली ये पेमेंट उनके अकाउंट्स के ज़रिए जारी की जाएगी। यानी कि ये पेमेंट लेने के लिए उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो आपको पहले नंबर पर यह बताते चलें कि जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम की वैलिड सिमें हासिल कर चुके हैं, यानी कि जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम वाली सिमें मिल चुकी हैं, उन लोगों के रमज़ान पैकेज वाले पैसे उनकी उसी सिम पर मुंतकिल किए जाएंगे। और जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम की कोई सिम नहीं मिली और उनको रमज़ान पैकेज में भी अहल कर दिया जाता है तो फिर उन लोगों की उस सिम पर पैसे आएंगे जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे में रजिस्टर्ड है। तो जो सिम आप लोगों की सर्वे में रजिस्टर है, यानी कि बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त जो नंबर आपने लिखवाया था उस नंबर को आप लोग अभी एक्टिव रखें, क्योंकि जो ही आपको रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा तो फिर आपको उस नंबर पर मैसेज आ जाएगा। और उस नंबर पर अगर ईजी पैसा या जैज़ कैश का या इस तरह का कोई वैलेट खुला हुआ होगा तो उसमें भी आपके पैसे आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे ईजी पैसा या जैज़ कैश वाली डिवाइसेस के ज़रिए मिलते हैं, यानी कि जिन इज़ला में बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे जैज़ कैश या ईजी पैसा के बैंक के थ्रू जारी किए जाते हैं, तो उन इज़ला में ये रमज़ान पैकेज वाली किस्त ईजी पैसा जैज़ कैश के अकाउंट्स में भी आ सकेगी। लेकिन जिन लोगों के नंबर पर ये अकाउंट खुले हुए होंगे उन्हीं के नंबर पर ये पैसे उनके वैलेट अकाउंट यानी कि ईजी पैसा जैज़ कैश वाले अकाउंट में आ जाएंगे। और जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि इस रमज़ान पैकेज की अहलियत चेक करने का क्या तरीकाकार है। आप लोगों को ये कैसे मालूम होगा कि हम रमज़ान पैकेज में अहल हुए हैं या नहीं? तो इसके लिए हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन पोर्टल जारी किया जा रहा है। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इस पोर्टल को इस्तेमाल करके रमज़ान पैकेज की अहलियत मालूम कर सकेंगे। तो इस पोर्टल का नाम अच्छी तरह से सुन लीजिए। आप लोगों ने इसको गूगल से सर्च करके अभी से इस्तेमाल कर लेना है, ताकि जो ही इस पोर्टल को अपडेट किया जाए तो आप लोगों को बाद में ये मुश्किल ना आए कि हम इस पोर्टल के ज़रिए कैसे अपनी अहलियत चेक करें। तो इस पोर्टल का नाम है 8171
81web.portal यानी कि 8171 वेब पोर्टल आप गूगल पर सर्च करेंगे तो ये पोर्टल आपको मिल जाएगा। इस पोर्टल के ज़रिए भी आपको रमज़ान पैकेज की अहलियत बताई जाएगी और इस पोर्टल को इस्तेमाल करने का तरीकाकार बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को अभी भी ये तरीकाकार समझना है तो फिर आपने इस वीडियो के कमेंट्स में चेक लिख देना है, ताकि मुझे ये मालूम हो जाए कि लोगों को अभी इस पोर्टल के ज़रिए इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी समझाना है, तो फिर हम आपको ये तरीकाकार भी समझा देंगे। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको मज़ीद ये बताना चाहेंगे कि इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए जो 5-5 हज़ार रुपये पिछले साल मिले थे, वो लोग भी इस बार इस पैकेज में शामिल हो सकेंगे और इसके अलावा मज़ीद 20 से 25 लाख नए लोगों को भी सिलेक्ट किया जाएगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपने इस रमज़ान पैकेज में अहल होना है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ये 10,000 रुपये तक की इमदाद हासिल करनी है, तो ये 2 छोटे से काम हैं, ये लाजमी करें। सबसे पहले नंबर पर ये कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप लोगों ने नंबर रजिस्टर करवाया हुआ है या जो बेनज़ीर प्रोग्राम की जानिब से आपको वैलेट सिम मिली हुई है, तो इस नंबर को आप लोगों ने एक्टिव रखना है ताकि रमज़ान पैकेज की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। यानी कि आप रमज़ान पैकेज में अहल हो जाते हैं तो आपको ये मालूम हो जाए कि हमारा मैसेज आ चुका है और हम इसमें अहल हो चुके हैं। और दूसरा काम ये करना है कि जिस औरत या मर्द के नाम पर बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हुआ था उसका शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करें। अगर वो शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो फिर आपको नया शनाख्ती कार्ड बनवाना पड़ेगा, यानी कि दोबारा शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाएंगे तो फिर आपको रमज़ान पैकेज की ये इमदाद मिलेगी, वरना शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने की वजह से आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो जी नाज़रीन, अब हम आपको दूसरे इमदादी पैकेजेस के हवाले से अपडेट करना चाहेंगे, जिसके तहत सूबा पंजाब की आवाम को 10-10 हज़ार रुपये के कार्ड मिलेंगे और सूबा सिंध की आवाम को भी 5 से 10 हज़ार रुपये मिलेंगे और बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में भी ये रमज़ान पैकेज अलहदा चलेंगे। तो इनमें सबसे पहले सूबा पंजाब की बात करेंगे। सूबा पंजाब की आवाम के लिए इस बार 10-10 हज़ार रुपये का ये रमज़ान पैकेज शुरू है। हर मुस्तहिक घराने को ये 10 हज़ार रुपये निगहबान कार्ड के ज़रिए जारी किए जाएंगे। तो जो लोग इस पैकेज को हासिल करना चाहते हैं वो सब लोग ज़रा गौर से मेरी मालूमात को सुन ले, ताकि आपको भी ये रमज़ान पैकेज की इमदाद मिल सके। तो सबसे पहली बात यह है कि इस रमज़ान पैकेज के लिए जो शार्ट कोड जारी किया गया है ये 8070 यानी कि 8070, इस शार्ट कोड के ज़रिए आप लोगों को इस पैकेज में अहल किया जाएगा और अहलियत के बारे में आपको अपडेट किया जाएगा। तो इस रमज़ान पैकेज के हवाले से आपको एक ऑथेंटिक खबर देना चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से लोगों को इस रमज़ान पैकेज में अहल करना शुरू कर दिया गया है, यानी कि लोग इसमें अहल होना शुरू हो चुके हैं। और जो लोग भी अहल हो रहे हैं इन लोगों के नाम पर निगहबान कार्ड बनाए जा रहे हैं और ये निगहबान कार्ड आपको जब मिल जाएंगे फिर आपको इस कार्ड के ज़रिए 10 हज़ार रुपये की इमदाद मिलेगी। यानी कि आप लोग इस कार्ड को जब हासिल कर लेंगे फिर आपने ये समझना है कि हमें 10 हज़ार रुपये मिल चुके हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि 8 फरवरी से इस कार्ड की तकसीम का अमल भी शुरू हो जाएगा और आपको इस कार्ड के ज़रिए फौरी तौर पर 10 हज़ार रुपये भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम आपको मज़ीद ये बताना चाहेंगे कि इस रमज़ान पैकेज के ज़रिए इस बार सूबा पंजाब में से 42 लाख घरानों को सिलेक्ट किया जा रहा है। 42 लाख घरानों को ये कार्ड मिलने हैं और कार्ड के ज़रिए 10 हज़ार रुपये भी आपको मिलने हैं। और इस कार्ड का मकसद सिर्फ ये नहीं कि इस बार आपको पैसे मिलेंगे, बल्कि इस कार्ड के ज़रिए आइंदा भी हुकूमत पंजाब की जानिब से आपको इमदादी पैकेजेस मिलते रहेंगे। अगले साल के रमज़ान पैकेज के लिए भी आपको ये कार्ड काम आएगा। और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से बीच में कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू कर दिया जाता है जिसके तहत गरीब लोगों को 2-2, 3-3 हज़ार रुपये माहाना दिए जाते हैं, तो इस तरह के पैकेजेस के ज़रिए भी आपको इमदाद इसी कार्ड के ज़रिए मिलती रहेगी। जी, तो ये निगहबान कार्ड आप सब लोगों ने अभी वसूल करने हैं। तो कार्ड की रजिस्ट्रेशन और इसको हासिल करने का जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें वो लोग अहल हो रहे हैं जिनका PSER सर्वे मुकम्मल है। ये PSER सर्वे लोकेशन बेस्ड जो सर्वे हुआ है, पूरे पंजाब की आवाम का ये सर्वे मुकम्मल है। तो इस सर्वे की बुनियाद पर आपको ये रमज़ान पैकेज की इमदाद मिलने जा रही है। यकीनन आप सब लोग ये जानते हैं कि पूरे पंजाब की आवाम का ये लोकेशन बेस्ड सर्वे हुआ है। हर घर में हुकूमत की जानिब से PSER सर्वे वाले नुमाइंदे पहुँचे हैं और वो सर्वे मुकम्मल कर चुके हैं। तो जिन लोगों का ये सर्वे हो चुका है वो भी इसमें अहल हो जाएंगे। बाकी जिनका ये सर्वे नहीं हुआ उन लोगों के पास अभी वक्त है, चंद दिन बचे हैं। आप लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर बताता हूँ, इस नंबर पर कॉल करें और अपने नुमाइंदों को फौरी तौर पर बुलवा कर अपना ये सर्वे मुकम्मल करवाएं। तो ये नंबर नोट कर लीजिए, ये पंजाब हुकूमत की PSER सर्वे की हेल्पलाइन है। तो नंबर नोट करें 08,000 पूरा 2345 यानी कि 0800022345। इस नंबर पर आप कॉल कर लेते हैं तो हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द आपका नुमाइंदा आपके पास पहुंचेगा और आपका PSER सर्वे मुकम्मल करेगा। अगर आपका ये सर्वे पहले हो चुका है तो फिर आपने कॉल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप लोग कॉल कर लेते हैं तो फिर नुमाइंदे के खिलाफ हुकूमत की जानिब से एक्शन लिया जा सकता है कि आपने अभी तक ये सर्वे मुकम्मल क्यों नहीं किया। और जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि जिन जिन लोगों का सर्वे हो चुका है वो लोग ये 2 काम लाजमी करें। पहला काम ये है कि जिस मर्द या
عورت کی سربراہی میں آپ کا PSER سروے ہوا ہے اس کے شناختی کارڈ کو چیک کرنا لازمی ہے۔ اگر شناختی کارڈ ایکسپائر ہوا تو ایکسپائر ہونے کی صورت میں آپ کو رمضان پیکج کی یہ امداد نہیں ملے گی۔ تو ایکسپائر شناختی کارڈ ہے تو پھر آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ نادرہ دفتر میں جا کر فوری طور پر اپنا نیا شناختی کارڈ بنوانا ہے۔ نیا شناختی کارڈ بنوا لیں گے تو پھر آپ کو رمضان پیکج میں یہ امداد مل جائے گی۔ اور دوسرا کام یہ بھی لازمی کرنا ہے کہ جو فون نمبر آپ لوگوں نے رمضان پیکج کے یہ PSER سروے میں لکھوایا تھا تو اس فون نمبر پر آپ کو رمضان پیکج کے میسج ملیں گے تو وہ فون نمبر آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے۔ اور بلکہ میسج بھی نہیں ملیں گے، میسج کے ساتھ ساتھ آپ کو کال بھی موصول ہوگی۔ ایک میسج آپ کو حکومت کی جانب سے 80-70 سے بھیجا جائے گا کہ آپ رمضان پیکج میں اہل ہیں اور اپنے کارڈ کا انتظار کریں۔ اور جب آپ کا کارڈ آپ کی یونین کونسل میں پہنچے گا تو پھر یونین کونسل والے آپ کو کال کریں گے، آپ کے فون نمبر پر کال موصول ہوگی کہ آپ اپنا یہ کارڈ یہاں سے وصول کر لیں۔ جب آپ کو کال ملنی ہے تو پھر آپ نے یونین کونسل سے جا کر اپنا کارڈ وصول کرنا ہے اور اس کارڈ کے ذریعے آپ کو 10,000 روپے کی امداد ملے گی۔ لیکن یہ کارڈ کے ذریعے امداد لینے کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پنجاب میں تقریباً 136 ایسے ایکٹیویشن مراکز قائم کیے جا رہے ہیں جہاں پر ان کارڈز کی ایکٹیویشن ہوگی اور آپ نے اس مرکز میں جا کر اپنا یہ کارڈ ایکٹیویٹ کرانا ہے۔ ایکٹیویٹ کروانے کے بعد آپ نے اس کارڈ کے ذریعے یہ امداد 10,000 روپے حاصل کرنی ہے اور یہ بینک آف پنجاب کی ATM سے بھی آپ کو یہ کارڈ کے ذریعے امداد مل جائے گی۔ باقی اس میں اپنی اہلیت معلوم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 80-70 کی ہیلپ لائن کو استعمال کرنا ہے۔ 80-70 سے آپ کو میسیجز ملیں گے، اس میسج کا آپ نے انتظار کرنا ہے جس سے آپ کو یہ پتا چلنا ہے کہ ہم اہل ہو چکے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صوبہ پنجاب کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے بھی بہت بڑا رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے۔ چونکہ وہاں پر آبادی تھوڑی ہے تو آبادی کے لحاظ سے بجٹ بھی اتنا ہی ہے، یعنی کہ 10 سے 13 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جس کے تحت وہاں پر ہر مستحق گھرانے کو 12 ہزار روپے تک کی امداد جاری کی جائے گی۔ 10 سے 12 ہزار روپے ہر گھرانے کو ملیں گے جو کہ مستحق ہوں گے۔ تو وہاں پر جو رجسٹریشن کا پروسیس ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جو لوگ مستحق اور غریب ہوں گے ان کا ایک تو بے نظیر پروگرام یا احساس پروگرام والا سروے بھی چیک کیا جائے گا، اس کے مطابق بھی لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد وہاں پر ایک نیا نظام ہوتا ہے جس کے تحت لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر یونین کونسل میں ایک انتظامیہ مقرر کی جاتی ہے کہ اس یونین کونسل کے مستحق لوگوں کی لسٹیں بنانی ہیں، تو وہ لسٹیں بنائی جاتی ہیں اور ان لسٹوں کے ذریعے لوگوں کو سلیکٹ کر کے 10-10 ہزار روپے کی امداد ان کے اکاؤنٹس میں بھجوائی جاتی ہے۔ اور یہ 10-12 ہزار روپے کی امداد آپ سب لوگوں کو KPK حکومت کی جانب سے جاری کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ وہاں پر یہ وزیر اعظم ریلیف پیکج کا 5 سے 10 ہزار روپیہ بھی آپ سب لوگوں کو ملے گا۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے بھی کافی بڑے رمضان پیکج کا آغاز کیا گیا ہے۔ وہاں پر تقریباً 30 سے 35 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے، جس کے تحت صوبہ سندھ کے غریب گھرانوں کو 5 سے 10 ہزار روپے تک کی امداد فی گھرانہ جاری کی جائے گی۔ وہاں پر جو شارٹ کوڈ استعمال کیا جا رہا ہے وہ 8171 کا ہے، جس کے ذریعے آپ کو رمضان پیکج میں اہل کیا جائے گا۔ اور بے نظیر پروگرام کے ڈیٹا کے مطابق ہی وہاں پر آپ رمضان پیکج میں اہل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو انہوں نے بے نظیر پروگرام کو ہی ترجیح دینی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صوبہ پنجاب کی حکومت نے PSER سروے مقرر کیا ہے، جو کہ صرف صوبہ پنجاب کی عوام کا ایک علیحدہ سروے ہے۔ تو یہاں پر بھی بے نظیر پروگرام کے ڈیٹا کو استعمال کر کے مفت آٹے چلائے گئے تھے، لیکن اس میں کوئی اتنی زیادہ اچھی ترتیب نہیں تھی۔ یہ جو پنجاب حکومت نے PSER سروے شروع کیا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو صحیح طریقے سے یہ امداد ملنے جا رہی ہے اور صوبہ سندھ کی عوام کو بھی صحیح یہ امداد ملے گی، کیونکہ وہاں پر بھی اکثر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سروے مکمل ہیں لوگوں کے، تو وہاں پر بے نظیر پروگرام کے سروے کے مطابق غریب لوگوں کو پیسے ملیں گے۔ تو جی ہاں ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ان رمضان پیکجز کے ذریعے آپ کو راشن کی صورت میں بھی امداد مل سکے گی، کیونکہ ہر صوبائی حکومت کی جانب سے اور خاص طور پر شہباز حکومت کی جانب سے بھی رمضان راشن کی اسکیموں کا آغاز کیا جا رہا ہے، یعنی کہ آپ کو رمضان بازاروں میں سستے راشن دیے جا سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی عوام کو بھی رمضان پیکج کے ذریعے راشن بھی ملے گا، اور وہاں پر شہباز حکومت کی جانب سے جو رمضان ریلیف شروع کیا گیا ہے اس کے تحت بھی وہاں پر 5 سے 10 ہزار روپے ملیں گے۔ لہٰذا ان تمام امدادی پیکجز کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہوتے ہیں، آپ کے کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو آپ ہماری ویڈیوز کے کومنٹس میں لکھا کریں، ہم آپ لوگوں کے مسائل کے حل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کے کومنٹس میں جا کر تھینکس لکھ دیجیے گا۔ ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔